ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
जियो महाराज। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभम गुर प्रसाद जग, आद सच जुगाद सच। है भी सच नानक होसी भी सच। आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, निरंकार आकार। निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। नानक गुरु गोबिंद सिंह पूरन गुर अवतार। जगमग जोत विराज रही, श्री अमचल नगर कपाल। जिन कल राखी मेरी, 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 जिन कल राखी मेरी। God राखी मेरी, God राखी मेरी, God राखी मेरी, God राखी मेरी, God राखी मेरी,
ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਿਵਾਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਰਹੀਏ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ 1475 ਈਸਵੀ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇਵੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਜਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ
सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। और पुकार किसने की थी? वो पुकार किसने गुरु अकाल पुरख के चरणों की थी। वो गुरमुखो जिहड़ी पुकार है वो दुखी लुकाई धर्म जिन्होंने अकाल पुरख के अगे अरदास की कि पातशाह जी धरती ने पुकार की कि मेरी हिक दे उत्ते धर्म नाम की चीज कोई नहीं, पापा नाल मेरी हिक नूं ग्रसिया गया, कृपा करो मैनूं पापा के बोझ तो मुक्त करो। अकाल पुरख जी नाल जो वचन होए, अकाल पुरख जी कहते धरतीए छेती तेरे ते कोई अवतार, कोई औलिया, कोई साधु संत महात्मा पावेगा। ये धरती की पुकार सी महाराज, कोई अवतार, कोई औलिया, कोई साधु संत नहीं चाहिए, क्योंकि जदों जदों पाप वधिया, जदों जदों कुकर्म वधिया, तुसीं अवतारां नूं इस धरती ते भेजिया। पर हुंदा की है, जे रावण के पापों का भार वधिया, राम जी आए, रावण नूं मारिया ते थोड़े समय लई पापों तो मुक्ति मिली, मुड़ के फिर पाप उदा ही हो गया। फिर कंस के पापों का भार वधिया, तुसीं कृष्ण रूप में इस धरती के अवतार नूं भेजिया। कृष्ण जी ने कंस का वध किया, कुछ समय पापों तो मुक्ति मिली। और फिर वही गल, कृपा करो अवतार आते ने चले जाते ने, कोई ऐसी कृपा करो कि सदा वास्ते दुनिया तुहाडे तो उपदेश लेंदी रहे। आखो सतनाम। कहते अकाल पुरख जी ने क्या धरतीए तेरी मंग की है? बड़े गौर नाल सुनी चलियो, तेरी मंग की है? धरती कहती अकाल पुरख जी कोई अवतार, कोई औलिया, कोई साधु संत महात्मा नहीं, कृपा करके तुसी खुद आओ। आखो सतनाम। तुसी खुद आओगे। थोड़ा जिहा बच्चियां ते कंट्रोल कर, तुसी खुद आओगे। जदों ये कहा कि तुहानूं खुद नूं आउणा पैणा, बेनती है, धरती ने ये पुकार की। अकाल पुरख जी कहते धरती ये तेरे नाल वध है, असीं खुद तेरे ते आवांगे। ते नाल ही फिर धरती ने दूसरा वादा लिया कि बादशाह जी की कृपा होर कर दिओ। राम जी आए चले गए, कृष्ण जी आए चले गए, शिव जी भगवान आए चले गए, विष्णु जी आए चले गए, पर तुसी आओगे मैं वापस नहीं जान देना, सदा वास्ते मेरे ऊपर निवास करियो। आखो सतनाम। फिर वचन है जी एक है अनेक है। एक धन गुरु नानक देव साहब, एक तो 10 रूप अनेक बने, एक है अनेक है, ते 10 तो बाद अनेक है, फिर एक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी जिहड़े सदा वास्ते अज जे तुसी रविदास महाराज जी नाल गल्लां करनियां कित्थों करोगे? गुरु नानक महाराज नाल गल्लां करनियां कित्थों करोगे? उन्हां दे उपदेश अज भी साडे विच हन। ते मैं भी बेनती करदा, भावें गुरु नानक महाराज दा अवतार पुरब मनाओ, भावें सतगुरु रविदास महाराज दा अवतार पुरब मनाओ, पर कदे मन दे विच जां मुख दे उत्तों ये वचन नहीं करना असीं गुरु साहब दा जन्मदिन मना रहे। गल छोटी है, सिक्ख्या बहुत वड्डी है, क्योंकि जन्म तुहाडा ते साडा हुंदा है। गुरुआं पीरां पैगंबरां दा जन्म नहीं हुंदा, वो प्रगट होंदे ने, अवतार लेंदे ने। आखो सतनाम। क्योंकि जेड़ा बंदा जमदा है वो एक दिन मरदा है। असीं जम्मे हैं, एक दिन मरांगे, ते मर गया किहनूं कहंदे हैं? तुसीं पिछे परिवार की झाती मारो, दादे नूं जाणदे हो, पड़दादे नूं जाणदे हो, कर्म वाला हो जिहड़ा पड़दादे दे पेर नूं जाणदा है, ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
पता नहीं ना कौन सी किवें सी, वो मर गए ने। आखो सतनाम, वो मर गए ने। ते कदे किसी ने कहा कि गुरु नानक महाराज सी, जां कदे किसी ने कहा रविदास महाराज सी, वो असीं कहने हन, अज भी हैगे आ। पछाणन की लोड़ है बस। बेनतियां सुनने चले हो। गुरु नानक महाराज बनारस गए थे, सतगुरु रविदास महाराज ने हुंदिया महाराज नाल विचार गोष्ठी हुई है। सुनिया अज तक तुसां? साडे प्रचारक बहुत घट सुणाउंदे, पर सुनाउणा चाहिए, क्योंकि जिहड़ियां आपस विच अकाल पुरख दीयां जोतां ने उन्हां दा प्रेम किन्ना है। ते साडे लोकां दे विच, साडी दुनिया दे विच अज धर्म नाम जात के नाम से वंडिया जा रहा है। सतनाम भादों कतक दी पूर्णमाशी, अद्धी रात का समा, पिता श्री कल्याण चंद मेहता, सिद्धा ना क्या करो मेहता करो। जो साडे बाप का नाम कोई सत्कार नाल ना लवे किवें हुंदी है? कोई इन्हें कहने तेरा बड़ा किते है, ते बंदा यही कहे तुहानूं फड़ना भी मेरे बाप ने वचन कितना का करता है। ते गुरु नानक महाराज के पिता जी का नाम लेना है, ते नाम लेना सीधा ही मेहता कालू बंदा नहीं। श्री कल्याण चंद मेहता 25 पिंडा के चौधरी, चौधरी उदों अज पटवारी, एक पिंड का पटवारी माननी असियाल चल पिया। पटवारी को कुछ करने की लोड़ नहीं, साल भी उहदे घर पहुंच जाना, मक्की का आटा भी पहुंच जाना। पावर कितनी है उसकी? एक पिंड का पटवारी माननी। गुरु नानक महाराज के पिता 25 पिंडा के मालिक सन, 25 पिंडा के चौधरी। इको एक घर च पुत है धन गुरु नानक देव साहब, वड्डी है धी बीबी नानकी। सुनी चलियो बड़ियां गल्लां तुहानूं नवीआं मिलणगीआं, गल्लां ना करियो जिन्ना चਿਰ बैठे। जदों धन गुरु नानक देव महाराज जी का कतक की पूर्णमाशी अद्धी रात के समय राय भोए की तलवंडी प्रकाश होया। मां तो भी पहला जे किसी ने दर्शन किए वो है दौलतां दाई, जिहदे हत्थां विच महाराज दा आगमन होंदा है, प्रकाश होंदा है। ते जदों दौलतां दाई अंदर चली है ते बाहर पटवारी साहब नूं कहदी है, चौधरी साहब जे इस बार घर विच पुत्तर दा जन्म होया, तुहाडे घर च कमी कोई नहीं, मूंहों मंग के दातां लैणी है। क्योंकि लागी बंदे नूं, गरीब बंदे नूं यही होता है कि जदों किसी के घर खुशी का समा आवे मेरे 4 छल्लड़ बन जाण। दौलतां दाई कहती है पटवारी साहब, चौधरी साहब मूंहों मंग के दातां लैणीआं। ते चौधरी साहब कहते हैं कभी किसी गल दी नहीं, दौलतां जो मंगे नहीं मिलेगा। जदों ये वचन होया दौलतां दाई अंदर जाती है। दौलतां दाई अंदर जाके धन गुरु नानक देव महाराज का आगमन दौलतां दाई के हत्थां च हुंदा है। दुनिया जदों जमदी है, असीं तुसीं जदों जन्म लैके दुनिया ते आए आपां सारे रोए, पर जदों बली पैगंबर अवतार गुरु इस धरती ते आउंदे आ वो कदे रोंदे नहीं, वो मुस्कुराउंदे रोए नहीं। महाराज जी भी मुस्कुराए। जदों महाराज मुस्कुराउंदे है दौलतां दाई पहले दर्शन करती है। जदों पहले दीदार दौलतां दाई ने कीते ते बाहर आके पटवारी साहब नूं कहा, पटवारी साहब बधाइयां होण, घर विच पुत्तर आया है। ते श्री कल्याण चंद मेहता जी ने कहा, दौलतां तेरी मंग दस की है? तू कहंदी सी मूंहों मंग के दातां लैणीआं। ते इह भी याद रखो जदों 1469 विच महाराज का प्रकाश हुंदा है, सतगुरु रविदास महाराज जी की शरीरक उम्र 92 तो 93 बरे, 92 तो 93। हुण 3 हस्तियां सिख धर्म च ऐसियां होईयां जिन्हां दी शरीरक उम्र बहुत वड्डी होई है। धन गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी, इतिहासकार बखरी बखरी लिखते हैं 151 वरे की शरीरक उम्र। बाबा श्री चंद साहब जी गुरु नानक महाराज के बड़े सपुत्र 151 वरे। धन बाबा बुढ़ा साहब जी ब्रह्म ज्ञानी 125 साल।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ 813 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ 813 ਸਾਲ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ 92 ਵਰੇ ਜਾਂ 93 ਵਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 1377 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 76 ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੈ। 92 ਤੋਂ 93 ਵਰੇ ਉਮਰ ਸਰੀਰਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁੱਖ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਾਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਕਰ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਚ ਹੋਰ ਭੁੱਖਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗ। ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਓ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ। 15 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਟੇਵਾ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਟੇਵਾ ਬਣਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਇਓ, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟੇਵਾ ਲਾਇਆ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਣਦੇ ਆ ਰੱਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਵਾ ਲਾਤਾ। ਟੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਟੇਵਾ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਤਰੋੜਿਆ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੀਚ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਨੀਚ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਨੀਚ ਦੇ ਘਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ? ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੜਾਮ ਤੋਂ ਫਕੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਕੜਾਮ ਦਾ ਫਕੀਰ ਕੜਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ।
2 महीने ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਟਨੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘਰਾਮ ਬੈਠਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਜੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਦਿਸਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਓ, ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਸਨ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੇ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਘਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਆਪੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਕੰਨ ਚ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਹੀ ਗਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਆਏਗਾ, ਰਾਰਾ ਬਾਬੇ ਸਿਹਾਰੀ ਗੱਦੇ ਕਰਨਾ ਸੱਸਾ, ਰਵ ਦਾਸ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਾ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਰੱਬ। ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵਜਿਆ, ਚੌਹ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਚਮਰੇਕਾ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਮੁਖ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਡਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਕਹਿ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ।
बाणी भगत रमदास जियो की, बाणी भगत कबीर जी की, बाणी भगत नामदेव जी की। जी तो बिना किसी को शब्द नहीं लाया बाणी च, ते जी ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਨਵੇਂ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਵਾਂਗੇ ਰਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਵਿਸਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ। ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਟਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਖੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਇੱਕ। ਸਭ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਿਖੋ 2। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, 2 ਵੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਛੁਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਓ, 99 ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਖਰਬ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 2 ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 3 ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1 ਜਮਾ 1 2, 3 ਜਮਾ 1 4, 2 ਜਮਾ 1 3। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰਲਾ ਕੇ ਬਣਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ? ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲਿਖਣਾ ਕਾਹਤੇ ਹੈ? ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤੋ ਪੜਿਆ ਕੋਈ
पिता ने पुत पोती है वो कहते पढ़ाई च मन नहीं लगता अपना आखो सतनाम ठीक है पुत जे तू पढ़ाई नहीं करनी ते पशु चारिया कर डंगर चारिया कर गुरु नानक महाराज कहते सत वचन पिता जी पशु चार लिया कर पशु चारन जाते हैं पशु चारते अपने प्रीतम नाल गल्लां करदियां ते पशुआं ने लोकां दी फसलां खाणीਆਂ एक दिन खेतों वाले इकट्ठे होकर राय विलास को जा शिकायत की कहते तुहाडे चौधरी का पुत है पशु चारन जाता है उन्होंने कहे कोई सकता नहीं क्योंकि चौधरी का मुंडा है आप समझाता तो पशु जेडे फसलां खराब कर नाल चल के वेखो राय विलास वेखण आया आके की वेखदा राय विलास गुरु नानक महाराज को सत पछाण करके खड़ा है ये अपन सब को पता है पर इस गल को सिक्ख्या लेके घर में जाओ ये सप हमेशा डंग मारता है एक कहावत है भी भावे घर जिन्ना मर्जी अपना बना के फाड़ लो दुध पिला लो एक दिन डंग मारेगा ही मारेगा तो सुधार सप्पां दे पुत जां सप किसी दे मित्र नहीं होंदे ठीक है जी पर गुरु नानक महाराज को शांत करके खड़ा ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਗਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ इस गल का चेता रखो जिन्ना चिर ये जहर अंदरों नहीं खत्म करोगे उन्ना चिर कीती सेवा भी प्रवान नहीं होनी आखो सतनाम ईर्खा की जहर द्वेष भावना की जहर अपने हृदय को कड़े को गुरु की सेवा करनी चाहिए मैं ये बेनती करता है गुस्सा तो मनायो ना ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਪ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤਲ ਕੇ ਸੱਪ ਖਾਂਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਦਾ ਪੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਪ ਦੀ बाणी चो बड़ा कर कोड़ो नहीं मारे कहते अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता महजे मरे सर्प जौन बल बल बहुत डरे मरण लगा बंदा किते माया वाल ध्यान ले जावे
कहते अगला जन्म सत का मिलना। होर वचन पढ़ लो सुखमनी साहब चो, संत का दुखी सर्प जौन पाए। जिहड़ा रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ ਜਾਂ रब ਦੀ निंदिया करने वाला है वो भी सत की जूने पैदा है। तो सतनाम वाहिगुरू। सानू तो खजाना ही इतना बड़ा मिले है, असीं क्यों भटकते फिरना दर्दां दे उत्ते, असीं क्यों भटकते फिरना। ते मैनूं एक गल ते समझ नहीं आई कि साडे लोग जदों पूजदे है ना सतगुरू बाबा कह के, ਉਹਦੀ ਖੁੰਡ 'ਚ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹੋ ਲੋਕੇ ਹੀ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਖੁੰਡ 'ਚ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁੰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਗਈ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ, ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਸੇਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡੁੱਲੂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਬਾਲਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਫੇ ਇਹ ਸਭ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਟਕੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਕਰਹਿ ਅਨਕੀ ਆਸ, ਇਹ ਨਾ ਦੋਜਕ ਜਾਗेंगे ਸਤ ਭਾਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀਰੇ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣੂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਰਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਡੀਜੇ ਲਾ ਲਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਦਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ, 1% ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੇਦੀ ਨੇ, ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਬੇਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣਦਾ। ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਏ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸੱਪ ਸ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਫਸਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਏ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਗੀ ਭੈਣ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬਣੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਰਾਏ ਬਜ਼ਾਰ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕ ਆਣਾ, ਨਨਕਾਣਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਨਨਕਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਆਣਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ। ਰਾਏ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਡੰਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੈ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਭੇਜੇ, ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਚੂੜ ਕਾਣੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਰੇਣ ਮੁਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਲਗਾਇਓ, ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਛਪਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 16 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੋ ਨਾਲ 93 ਜਮਾ 16 ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਜੀ? 109 ਸਾਲ। 109 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ 109 ਵਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਆਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੰਚੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਝਾਲਾ ਮਾਈ ਵਰਗੀ ਰਾਣੀ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਵਰਗੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਿਰ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਸੰਤ ਰੇਣ ਮੁਨੀ। ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੰਤ ਰੇਣ ਮੁਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, 20 ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 535 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦੇ ਕਿ 10-20-50 ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇਬ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ? ਕੌਡੀਆਂ, ਆਨੇ, ਦੁੱਗੀਆਂ, ਪੰਜੀਆਂ, ਦਸੀਆਂ, 20 ਪੈਸੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪੰਜੀ ਤੇ ਦਸੀ ਤੇ 20 ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਮੀਰ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਨਾਢ, ਇਦਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, 20 ਰੁਪਏ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿਤੇ? ਅੱਜ ਦਸੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਅੱਜ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। 20 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਗੋਦ। ਜਾਂ 20 ਪੈਸੇ ਤੇ 25 ਪੈਸੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਪ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਨਾਲੇ 100 ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੇਪ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਜਾਣਾ, 90 ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ।
महाराज को 20 रुपये बड़ी वड्डी रकम सी। जो साधुआं नूं भोजन छकाया वापस परते ना महीनों बाद बाला जी कहते नानक जी तकड़े होके जाना पैना, बापू डाल करके कर जाते, क्योंकि बापू ने तो व्यापार कर भेजे और इदा ही है। गुजरपुर तो कोई अपने पुत्र को कहे जा मालपुर 20,000 ले जा, बाजार से फलाना सामान लेके आ, पुत लगा हो अड्डे ते लंगर ते लंगेरी के लागे उत्थे फल में लंगर 20,000 मुड़ के आ जाए घर ਜਾਂ ਪੀ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਚ ਹੀ ਪਏ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 20,000 ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਖੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚ। ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਲਿਆ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ? ਖੁੱਤੇ ਬੈਠੇ। मां पुछदी पुत किथे, भैन पुछदी भरा किथे? खुदे नहीं। कहते व्यापार की कीता, सच्चा सौदा की कीता? कहते चौधरी साहब 20 रुपए का लंगर साहब का छका के आ गया। बापू ने मत्थे कोई तीड़ियां अखां ते लाली किथे ना खुदे बैठे हैं जी, बड़े गुस्से नाल कल्याण चल मेहता जी, मगर मां मगर भैन पता हाथ तक लगे जा। जदों खुदे आए गुरु नानक महाराज को बाह फड़ के झोड़िया, मर के मुख से एक चपेड़ मारी ते वचन किया 20 रुपये खराब किए। दूजी चपेड़ मारन लगे, भैन ने धी ने हाथ फड़ लिया, पिता जी मेरे वीर ने चपेड़ ना मारो। मन पढ़ाई च नहीं लगा, कारोबार च नहीं लगा, घर के कामों च नहीं लगा। कृपा करो मैं सुल्तानपुर साहब ले जाऊंगा, उथे मोदी खाने च नौकरी कर लेंगे, उधर व्यस्त हो जाएंगे, उथे उन्होंने मन लग जाएगा। मेरे नाल राय भोए की तलवंडी ननकाणे की धरती किस्सा होया। सुल्तानपुर साहब होने तो पहला चौंकी लाई पई है, इशनान करके महाराज बराजे। पंडित कहना जी जनेऊ होना है। महाराज कहते पहला मेरी भैन दे पा, वो मेरे को पहला दुनिया ते आई है, ਉਹਦੇ तो मैं देखिया ना, मैं अपनी मां ने देखिया। इन्ना नानक बीबियां नहीं पा सकती, अज भी नहीं पा सकती। गुरु नानक महाराज कहते जी फिर पाओ जेड़ा मैं जनेऊ कहना, दया तपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, एओ जनेऊ जी का है कपाटे, नाए जामन लगे नाए जाए न जाए। कहते पा जनेऊ जिस दया दी कपा, संतोख सबर दा सूत होवे, जत दियां गंढां होण ते सत दा वट चढ़िया होवे, जेड़ा कदे टुकड़ा नहीं, जेड़ा कदे मेड़ा नहीं हुंदा, बाज नहीं। पर जेड़ा गुरु नानक महाराज सी वो पंडित जी कोल है नहीं, जेड़ा पंडित जी कहंदे महाराज दा खंडन करदा तो सतनाम किस्सा ही खत्म। आज गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंग गलियां च रोड़े ये जदों तो नवी सोच पैदा हुई है, विरोध उदों तो ही हो रहा है। आखो सतनाम। चाहे वो भगत जन सन ते चाहे गुरु साहिबान सन, दास मार का थोड़ा विरोध होया। कोई मुख विच मार कह दिंदा, कोई नीच कह दिंदा, मैनूं एक शब्द कढ के दिखाओ जिथे महाराज ने कहा तेरा भला ना होवे। जेड़ा मर्जी बोल जाता सी, महाराज बड़े शांत रहते थे, क्योंकि पता है जो कोई नवा रास्ता दुनिया च तैयार करना है, बड़ा कुछ सहना फिरना होता है। आपको सतनाम सह के तुरिया करना। जे अज सतगुरु बराबर बैठे ने ना गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच, यही कारण है कि उन्होंने सबर रखा। सबर साढ़े अंदर हो गए, नाम जपने भागा वाले है, उन्होंने गल सहन की शक्ति भी होंगी। गल सहना उदा ही माड़ा जा देख लो, तुम देखो कोई लंघ जाए तो अगला कहता ले मेरे हाथ देखता नहीं, जो इन्ना कहता ना मेरे हाथ देखता नहीं, 5 मिनट खड़ के देखी जाए कहना हम खाना है हट जा। जे नहीं देखते ता भी परवाह नहीं, जे देखोगे अगले को ता भी परवाह नहीं।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲਾਇਓ ਛੱਡਿਓ ਹੀ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ, ਦੇਖੋ ਛੱਡਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਤੋਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜਦ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਹੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਤੋਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਤੋਲਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ 13। ਆਪਾਂ 13 ਕਹਿੰਦੇ, 13 ਨਹੀਂ ਹੈ, 13। कबीर मेरा मुझे में जो पिछ है तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरे। इतने 13 शब्द है, ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਇਹ ਪੜ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 13 ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪਿੱਛੇ 13 ਕਿਉਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਚਾਈਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਪੈਂਚਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਚਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਪੈਂਚਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਮਨਮਤ ਸਾਡੇ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਚੋਈ ਜਾਂਦੇ ਮੂਹਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਚੋਵੋ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ? ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ। ਕਦੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਢਾਤਾ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਚੋਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੋਣੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਇਹਦਾ? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਗਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਗਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਗਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜੌਨਸਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਚੋਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਨ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਲਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਲੱਕੜ ਸੁੱਕ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਘਰ 'ਚ ਦਿਨ ਸੋਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਲ ਰੋੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਪਣਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਗਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਬਾਬੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਦੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ
पातशाह जी 13 करके तोड़ते झोलियां भरते हैं ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਝੋਲੀ ਭਰਾ ਕੇ ਗਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ 13 ਤੋਲਦਾ 13 ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜੀ ਸੌਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਲੇ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜੀ ਸੌਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਲੇ ਕੋਈ 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 ਨਵਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜੀ ਸੌਦਾ ਮੋਦੀ ਉਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਿਪੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੈਂਦਿਆਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨਾ ਚੁਗਲੀਓ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਦਤ ਹੈ ਚੁਗਲਖੋਰ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰਾ ਮੋਢੇ ਖਾਨਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ 3 ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਘਾਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਲੁਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਕੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮਨ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਈ ਚੋਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਦੇ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਭਵੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਬਸ ਗੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੇਟਣਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਪੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਭ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ
पैनी है। सौखा समझ लो, चलो जे पिंड का सरपंच साहब है, पिंड का लंबड़दार है, वो तां ही जिम्मेवारी निभा सकता जे अंदर मैं ना होवे। जे मैं रह गई ना, लोगों का काम है निंदिया करनी, चंगे की भी करते हैं, माड़े की तो करनी। जो चंगे की निंदिया होगी, जे अंदर मैं होगी तो 1% भी तुर नहीं सकता। गुस्सा आएगा, कल्पेगा कि मैं इतना कदम किया, मैनू सबूत दो। महाराज ने लोगों ने पत्थर भी मारे। महाराज को आख्या कोई आके भूतना को कहे बेताला, कोई आके आदमी नारक बेचारा, कोई भूतना कहता, कोई बेताला कहता, कोई बेचारा कहता, कोई बुराइया कहता है। पर गुरु नानक महाराज ने किसी का गुस्सा ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंदर ना होमे है ना मैं है। क्योंकि हमेशा ये गल करके सुनते सी, रब्बा वडियाई होगी ते तां भी तेरी, निंदिया हो तां भी तेरी। आखो सतनाम वाहिगुरू। ਅਸੀਂ ਤਲਖੀ ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਭਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। पर लोगों की परवाह ना करो। जे लोगों की परवाह करोगे 1% भी जाके तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। साढ़े लोग तो इन्होंने जे बंदे को धन सोहना है, घर च सोहनी माया, वो सादा घर च रहे, सादा लिबास पा के रहे, तो लोग कहेंगे इन्हें हिट के रख के जाने वरतदा ही, इन्हें हिट के रख के जाने। जे बंदा कमाई की चंगा घर बना लवे, चंगी गड्डी ले लवे, चंगे कपड़े पा लवे, फिर लोग नाले नंगणगे घर मोह दी, नाले तारू देख के कहणगे 2 नंबर का कि चौथा बनदा। लोगों ने कदे नहीं कीते, इस करके कदे लोगों को खुश नहीं करना। जो खुश करना है अपने बाप को, गुरु को खुश करना। लोग कदे नहीं खुश होंगे, सारी दुनिया कदे खुश नहीं होती। साडे लोगों को महाराज ने इकट्ठे किया, महाराज जब सचखंड गए इन्होंने कफन भी पाड़ लिया। साढ़े लोग गुरु नानक की चादर के 2 टोटे कर दिए। ये तो उदों ना समझे, हुण समझना तो बड़ी वड्डी गल है। आखो सतनाम। ते प्यारे जो गुरु नानक पातशाह तीजे दिन गई नदी तो बाहर होते हैं, फिर घर जाते हैं। उतों ही महाराज जी की जंज चढ़ी सुल्तानपुर साहब पर। अचल बटाले की धरती पे मां सुलखणी मूला चोड़ा जी की धी, वो भी चौधरी सन। बीबी सुलखणी नाल आनंद कारज होया। अज आपां जदों आनंद कारज करते गुरु ग्रंथ साहब जी दी 4 परिक्रमा करते, ये 4 परिक्रमा भी गुरु नानक महाराज ने शुरू कीतियां। तो सतनाम वाहिगुरू। पहला अंगत वाले 7 फेरे हुंदे सी, जिवें अज सनातन धर्म च हुंदे, हिंदू परिवार च हुंदे। उस वेले भी अंगत वाले 7 फेरे हुंदे सी। पर जो गुरु नानक महाराज पहुंचे अचल बटाले, वेख्या अग की बेदी पई है, मंत्र शस्त्र पढ़नगे, मौड़ियां धागे बन्नणगे। मर कहंदे ना मैं अंगत वाले फेरे लेने, ना मैं मौड़ियां धागे टुकड़ां ते बन्नने, मैं शब्द दी परिक्रमा करनी है। तो सतनाम वाहिगुरू। जदों जाके अपने पलंग ते बैठे, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ नहीं चाहते सी कि नवी सोच दुनिया चाहे, उन्होंने धक्का दे के कंध सुटनी चाहिए। ये गल बना ली भी मां सुलखणी दी सहेलियां सुटन लगियां, उन्होंने की तंगी सी पई। नाले कोई इदां दा मजाक नहीं करता हुंदा भी कंध डिगे ते बंदा मर जे। आखो सतनाम वाहिगुरू। वो कंध वो सुटन लगे सी ਜਿਹੜੇ धर्म के ठेकेदार, ਜਿਹੜੇ चाहते नहीं सी गुरु नानक महाराज की सोच नवी दुनिया चाहे। वो चाहते सी बाबा भी दबिया जाए, बाबे की सोच भी दबी जाए। संगत ने क्या महाराज कंध हिलदी है, डिगेगी। महाराज कहते संगते हुण डिगण की गल करते हुए कदे नहीं डिगनी है। तो सतनाम वाहिगुरू। अज भी जाओ अचल बटाले गुरुद्वारा कंध साहब के दर्शन करो। अज भी कंध उसी तरह हाजर कच्ची शीशे में बड़ी हुई है, ते बची भी तां ही है कि शीशे च बड़ी है, नहीं तो अपने लोगों ने मिट्टी ला के खा खा के पका देती सी। आखो सतनाम वाहिगुरू। क्योंकि साडा सुभाअ है ना बाबे दी बेली ते की सक ला के खाओ।
बाबे की टाली देखी सट ला के खा लो। बच्चा भावे सारा साल पढ़े ना पढ़े, जो पेपर ने 7 पत्ते जेब च जरूर रख देंगे तो पेपर चंगे हो गए। जेड़े भरत चो बाबे ने कढ़िया मुड़ के फिर उन्होंने भरमा च पै गए, मुड़ के फिर कर्म कांड करते हैं। किन्ने लोग ने अपने जेड़े बिल्ली राह कट्टी ते गड्डी रोक लेंदे, कहते बिल्ली राह कट्टी काम नहीं बन, पौने 9 होए हैं हजे तुरना नहीं काम नहीं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਗੌੜੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਇੱਧਰ ਹੀ, ਪੌਣੇ 6 ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਭਰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਸਦੇ ਜਾਓਗੇ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਗੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਚ ਆਟਾ ਮੰਗਣ, ਦਾਣੇ ਮੰਗਣ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ, ਭਗਵੇਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਘਰ ਚ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਜੀ ਉਦਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਤੇ ਗੜਗੜ ਲੱਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਕੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ, ਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਪੋਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਟਣ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਚਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਟਣ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਸਖਤ ਹੋਏ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫਸਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਦਾਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਖਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਲੇ 4 ਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ। ਸਨ 1500 ਈਸਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਰੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 7 ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਹੈ, ਇਹ 8ਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 7 ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਚਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਮਰ ਜਾ ਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਉਥੋਂ ਬੜੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ ਕਰ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਲਓ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 1500 ਈਸਵੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸਨ 1500 ਈਸਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਭਗਵਾਂ ਚੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਗਵੇਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਗਵਾਂ ਚੋੜਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ,
क्योंकि जे कहते ते डंग चलदी आखो सतनाम वाहिगुरू। तरीका होंदा गल करन दा कोई। महाराज ने नहीं किया भी ये गलत है, उल्टा महाराज गंगा नदी च प्रवेश करके वो चढ़ते पासे को पानी दिंदे, महाराज लंघे पासे को पानी दे। हुण पुछना ते महाराज ने सी भी ये क्यों करदे हो, उल्टा वो पुछण आए कहते बाबा पानी चढ़ते को देईदा सूरज नूं, तू लंघे पासे पाउंदे क्यों? महाराज ने तुसीं अपना काम करो मैं अपना करूं। कहते नहीं कोई ते वजह हो। महाराज कहते कई दिन हो गए अपने पिंडों आए में, कणक बीज के आया सी, करतारपुर कणक सिंजण वाली सी, वो सिंजदा आखो सतनाम वाहिगुरू। कणक नूं पानी दे। वो अगे मुस्कुरा के कहते बाबा असीं पागल, किथे हरिद्वार किथे करतारपुर पाकिस्तान च 600-700 मील तेरी कणक किदां सिंज हुंदी। महाराज कहते जे तुहाडा सूरज नूं पहुंचदा ते मेरी कणक भी सिंज हुंदी है। तो सतनाम वाहिगुरू। इक्को ही गल च सारी गल समझा, ना टुटण दित्ते समझा दी दित्ते। ते साडी फितरत ये बन गई ठा सोटा मारना पता करदे आ, अगला मुड़ के गुरुद्वारे नहीं बनता। तो सतनाम वाहिगुरू। गुरु नानक महाराज वाला ढंग ही नहीं रहा साडे कोल भी तरीके नाल समझाओ। अज कट्टड़ता इन्नी वध गई, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੋਨਾ ਤੂੰ ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੋਨਾ ਤੂੰ ਫੁਲਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਟਾ ਦੇ, कोई नहीं जिहड़ा लंगर वरताउंदियां नूं बच्चियां बजुर्गां नूं हटावे। जे मोना बच्चा नौजवान वीर लंगर वरता रहा है तो उन्हें हटाओ ना, बाल्टी ना फड़ो, कट्टड़ ना फड़ो। क्योंकि जे अज उहदे हत्थ चों बाल्टी जां प्रशादे फड़ोगे वो आप भी हटूगा गुरुद्वारे, 10 नाल दे भी खाऊगा। आखो सतनाम वाहिगुरू। ते विचार करियो, तोड़ दिओ जोड़ दिओ। जे अज वो बच्चा सेवा करदा ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਲਾ ਮਾਲਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾ ਲਿਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕ ਆਤਰਾ ਗਾਲੀ ਵੇ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਭਾਊਗਾ ਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਾਏਗਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਵਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਮਲ ਤੇ ਭਾਗਾ ਮਲ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਸੇਠ ਗੰਗਾ ਮਲ, ਸੇਠ ਭਾਗਾ ਮਲ, 2 ਭਰਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਦੋਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਪਾਓ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੰਡਾਰਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ। ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਛਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਛਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਛਕੇਗਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਛਕਣ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਘਰ ਆਏ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਵਾਈ ਬਿਠਾਏ ਘਰ 'ਚ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਠ ਗੰਗਾ ਤੇ ਭਾਗਾ ਮਾਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰਾ ਸੀਗਾ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਭੋਗ ਲਾਓ, ਆਪ ਜੀ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਗਿਆ, 40 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੂਤਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ 40 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮੇ ਦਾ ਸੂਤਕ ਤੇ ਮਰੇ ਦਾ ਪਾਤਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਨਹਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਤਕ ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਧੋਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲਈ, 5 ਸ਼ਰਨੇ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮ ਸੂਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਦਾ ਪਾਤਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, 5 ਸ਼ਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਪਾਤਕ ਲੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਾਤਕ ਸੂਤਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੁੰਬੜਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਤਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਨਾਲ ਪਾਤਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੋਲੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ 5 ਸ਼ਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਤਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਿੱਟਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਤਕ ਚੁੰਬੜਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀ, ਘਰ ਘਰ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ। ਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 600 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ, ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਕ ਫਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਮਝਾ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸਤ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੁਗਣੇ ਹੈ, ਭੋਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੱਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਅਗੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸਤ ਚੁਗੋ, ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ ਚੁਗੋ, ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ
जिन्ना बंदा पाठ सुनता है, जिन्ना बंदा सेवा करता है, जिन्ना बंदा कदे गुरुद्वारे ना बढ़िया होवे, जिन्ना बंदा शराब पी के पिया रहिंदा होवे सारी दिहाड़ी, ते असीं गुरु ग्रंथ साहिब दे मोहरे खड़ के कहिए महाराज इहनूं सचखंड च वासा दे दिओ। बहुत छेती सचखंड पहुंचदा है, जिवें लगे नहीं लागे सचखंड होंदा, इन्नी छेती सचखंड च जांदा लो जी सचखंड पहुंच गए। इदां ही पहुंचदा तो सतनाम मौड़ियां लगणगीਆਂ गल्लां मेरियां पर विचार नहीं लगी जाणगी। बाबा जी नूं पता है ये मिलदे ही रहंदे, इत्थे तुहाडे इलाके च काफी विचरी है, पर सच्चियां ने। जे गुरमत तो उल्ट होया तो टोक दिओ भावें कि तू गलत है। हुण प्यारिओ साडे भरम ने जिदण बजुर्ग चढ़ाई करदा है ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਵੀ ਸਿਵਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਿਵਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਸਿਵਿਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮਰੇ। ਜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪਚਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੰਜਾ ਦੰਦੀਆਂ ਵੜਦਾ ਘਰ ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫੂਕ ਦੇਈਦਾ ਸਿਵਿਆਂ ਚ ਵੀ 500 ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਟੂਆ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਛੱਡ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾ। ਐਡੇ ਭਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸਤਪੁਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਚੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਰਸੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਤਾਂ ਬਿਠਾਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੁੜਾ ਘਰ ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਘਰ ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਉਹ ਤੇ ਬੁੜਕ ਉੱਠੂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਘਰ ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਗਿਆ ਫੇਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਬਾਪੂ ਆ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫੇਰ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਢੋਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਣਾ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 50 ਲੈ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਗਏ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਢੋਲ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ 50,000 ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਸਤਾ ਆ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਜਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ? ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 3,000 ਹੀ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੀਟ ਛੱਡ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ 50,000। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁੰਤਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਥੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਦੋਏ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਇਸੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਏ ਹੋਏ ਦੋਏ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਐਸੇ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਜਨ ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਝਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਹੜਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤੇ, 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 ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤੇ। ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤੇ। ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ
ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਿਓ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੰਡਾਰੇ ਬੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛਕਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਛਕੇਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਛਕਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਵੀਰ ਵੀ ਛਕਣਗੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਦੋਏ ਸੋਚਦੇ ਭਰਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛਕਣਗੇ। ਤੁਰ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਛਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਰੇ ਛਕ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਨਾ 50-60 ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਭਾਗਾ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਛਕਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਜਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਦੋਏ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੂਤਕ ਹੈ 40 ਦਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਉਦੋਂ ਸੂਤਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਾਤਕ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ 40 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦੇਣਾ, ਰੋਕਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਸ ਗਏ, ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਚੌੜੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੰਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੰਮੇ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੂਤਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ
कर सुतक मनीए सब ते सुतक होए। महाराज कहते जे सूतक ही है ना ते पंडित जी सूतक बिना कोई चीज है ही नहीं है। गोरे ते लक्ष्मी अंदर नींदा होए। महाराज कहते गोहे की वरतों करते हो हाथियां कहते आप दुआबी वाले गोहे को सुका के बालन नहीं वरतते हो कहते वरतते ਲੱਕੜ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀੜਾ ਜੰਮਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। जेते ताने अंन के जिया बाज न कोए। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਮੱਕੀ ਬਾਜਰਾ ਚੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਪਾਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲ ਦੀ। ਮਰ ਕੇ ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੰਮੇ ਮਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। सूतक क्यों कर रखी है सूतक बगैर सोए। ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੂਤਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ 'ਚ ਵੀ ਸੂਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਗੋਹੇ 'ਚ ਵੀ ਸੂਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ। ਜੀਵ ਕਿੰਨੇ ਜੰਮਦੇ ਹੋ? ਆਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸੂਤਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। नानक सुत के बनत रहे ज्ञानो करे कोए। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਇਹ ਸੂਤਕ ਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸੂਤਕ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ? ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੀਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਹੈ ਲਾਲਚ ਦਾ ਲੋਭ ਦਾ। ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੂਤਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਜੀਵ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜੀਵ ਦਾ ਸੂਤਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹ ਸੁਣਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਵੱਧਾ ਜਨਮ ਲੈ। ਜੇ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ ਮਨ ਦਾ ਲੋਭ ਜੀਵ ਦਾ ਝੂਠ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। सबो सूतक परम है तुझे लगे गए। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਤਕ ਤੇ ਪਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। जमन मरना हुक्म है पाने आवे गए। ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਭਾਣੀ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ
ਫਿਰ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? खाना पीना पवित्र है जितो निचक संभाले। ਤੇ ਜੇ ਜੰਮਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੂਤਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਤਕ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सुतक नाहे। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜੰਮੇ ਦਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਮਰੇ ਦਾ ਪਾਤਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬਚਨ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਤ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ, ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਤਕ ਹੈ, 40 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, 40 ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਮੇਰ ਕਰ 550 ਸਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਮੈਂ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਮੈਂ ਊਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੰਡ-ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਰੁਮਾਲੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਓ। ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਝੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਵਿਆਂ ਜਲਾਹਤ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੂਤਕ, ਨਾ ਪਾਤਕ, ਨਾ ਵਰਤ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:30 ਤੱਕ ਬਿਹਾਰੇ ਨਗਰ ਚਲਾ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਸੀਂ ਸਕਣਾ। ਮਨ ਮੇਰ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਜਸ ਮਨ ਮੇਰ ਕਰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਮਨ ਮੇਰ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਖਸ਼ ਲਾਇਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇ ਦਾ। ਹਰੇ ਭਰੀਆਂ ਸੋ